शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य भावानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन गीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः जाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी
कैवर्तकः केशवः पाराशर्य शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्रिमे लोकाः सप्तद्वीपासमेदिनी ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ ಬರೋ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ, ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಬುದ್ಧಿನೇ ಅವನಿಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲುಗಳು, ಕಾಲೇಜು, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈ ಥರ ನಮಗಿರೋ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಕರ್ಮನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಕರ್ತ, ನಾನು ಭೋಗ್ತಾ, ಆ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಮದ ಕೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಕೋಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಬಂಧನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಸಾಧ್ಯನಾ ಆ ಥರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಿಸರ್ಡು ಹಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಾಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚೇತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಬಾಣ ಥರ, ಶೂಟೆಡ್ ಆ್ಯರೋ ಥರ ನೀನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಬಾಣ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೀನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಬಟ್ ಆ ಬಾಣದ ಜರ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಸಂಗಾತ, ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗೋಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರನೂ ಬೇಕಂತ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಗೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಈ ಶರೀರ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತೃತ್ವ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. 14 ವರ್ಷ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರನೇ ಇತ್ತು. 14ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕೋ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದಶರಥನಿಗೆ. ಏನು ನನ್ನ ಮಗ ಹುಚ್ಚ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಶಿಷ್ಠರು ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠರು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ರಾಮ ವಶಿಷ್ಠ ಅನುವಾದನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಈ ಶರೀರನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಗು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆ ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವ್ರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ್ಯನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶರೀರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರೀರ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಲಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದಿರ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ದಿರ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶರೀರ. ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ 2-3 ದಿವಸ ನಾನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲವಂತಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ಭ್ರಾಂತಿನ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರು. ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಕ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಹೋಗೋರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋನು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂಧಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನದಿಂದ ಯುಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಂತ ನೀನು ಈ ಘೋರವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋದು, ಈ ಮಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರಿಷ್ಠಾಗಿರೋದು ಕೀಳುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಮಾತು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಅರ್ಜುನ ಏನೋ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವನು ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೂ ಅವನ ಮೂರ್ಖನೇ, ನಾನು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದು ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಶಮಾರ್ತಿನಃ ವೈದ್ಯ, ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ಭಾಷೆ? ಕೇನಚಿತ್ ದರ್ಶಯಿತು ಶಕ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪಿತ್ತ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ, ಪಿತ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧುರಂ ಶೀತಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡಾಗಿರಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಹಾಲೇ ಆಗಲಿ, ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆಗನ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನಗೆ ಪಿತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಮಧುರಂ ಶೀತಂ ನೀನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾನು ಮಧುರ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಶೀತ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ? ಆ ಥರ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅವನು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನೀನು ಔಷಧ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಸ್ವೀಟೇ ಕೋಲ್ಡಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ.
ಅರ್ಜುನ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನಂದ್ರೇ ಈ ಥರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟು, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟು ಅಂತ ಈ ಥರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿದೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯತು ಅಜ್ಞಾನ ರಾಗಾದಿ ದೋಷತಃ ವಾ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ವಾ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ವಿಷಯಂ ಏಕಂ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಕರ್ತೃ ಚೇತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ನಿವೃತ್ತೇಪಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಪೂರ್ವಂ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತಥಾ ಏವ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ರೂಪಂ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ತತ್ ಕರ್ಮ ಯೇನ ಬುದ್ಧೇಃ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ಸ್ಯಾತ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಸ್ಯ ಯಶ್ಯತು ಅಜ್ಞಾನ ರಾಗಾದಿ ದೋಷಕೋ ವಾ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಗುತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ವಾ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ವಿಷಯಂ ಏಕಂ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕೃತೆ ಅಕರ್ತ್ರೆ ಚ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ನಿವೃತ್ತೆ ಅಪಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೆ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತಥಾ ಏವ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪಂ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ತತ್ ಕರ್ಮ ಯೇನ ಬುದ್ಧೇಃ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ಸ್ಯಾತ್. ಯಶ್ಯತು ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ರಾಗಾದಿ ದೋಷತೋ ವಾ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ವಾ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ವಿಷಯಂ ಏಕಂ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕರ್ತು ಚ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ನಿವೃತ್ತೆ ಅಪಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಪೂರ್ವಂ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ತಥಾ ಏವ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪಂ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ತತ್ ಕರ್ಮ ಯೇನ ಬುದ್ಧೇಃ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸ್ಯಾತ್. ಯಸ್ಯತು ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ರಾಗಾದಿ ದೋಷತಃ, ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಾಗಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಲಾನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯೋಜನಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿನ ಪ್ರವರ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಕೋರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಭಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾವ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ಯ, ಆ ಥರ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಬೇಡ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕು, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತ್ರೆಗಣ ಅದೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ
ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ವಿಷಯ ಏಕಂ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವೇ, ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಈಗ ಇದಂ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕರ್ತೃ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ಭೋಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅಶನಾಪಿಪಾಸ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಂತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಚ ನಿವೃತ್ತೇಪಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಪೂರ್ವಂ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಃ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಎಷ್ಟು ಬೈದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಪ್ಪುತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಂದರೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಯತ್ನಪೂರ್ವ ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಡನ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಸಡನ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಗೋಶಾಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಾಡೋಣ, ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಶರೀರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಅವು ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಪರೋಪಕಾರದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ದೃಶ್ಯತೆ ನಾ ತತ್ ಕರ್ಮ, ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಮಹರ್ಷಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗುಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಹೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಅದು ರಂಬೆ ಒಂದು ಬೆಂಡಾಗಿ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕು ಅಂತ ಕುಡ್ಗೋಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇರೋ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿದೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಅವು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬಂತು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ದಿರ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದಿರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಂಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನತತ್ ಕರ್ಮ ಏನ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೇನು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಾದ್ರೆ ಶಿಕಾಸೂತ್ರೈವರ್ಗ ಅವ್ರಿಗೇನೆಲ್ಲ ವಿತ್ಯರ್ಥ ಅದು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಅದು ಕರ್ಮಕೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇವಾ ಅಂತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಕೋಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಭಗವತಃ
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರಕರ್ಮಚೇಷ್ಟಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಮಚೇಷ್ಟಿತಂ ನ ಜ್ಞಾನೇನ ನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಮುಚ್ಯತೆ ಸಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ತದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ತತ್ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ತತ್ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಅಹಂಕಾರಭಾವಸ್ಯ ಅಹಂಕಾರಭಾವಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ವಿದುಷಃ ವಿದುಷಃ ತತ್ವವಿತ್ತು ತತ್ವವಿತ್ತು ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಮನ್ಯತೆ ನ ಚ ನ ಚ ತತ್ಫಲಂ ಅಭಿಸಂಧತ್ತೆ ತತ್ಫಲಂ ಅಭಿಸಂಧತೆ ಯಥಾ ಚ ಯಥಾ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಕಾಮಾರ್ತಿನಃ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಕಾಮಾರ್ತಿನಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕಾಮಸಾಧನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕಾಮಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಾಯ ಆಹಿತಾಗ್ನೇಃ ಆಹಿತಾಗ್ನೇಃ ಕಾಮ್ಯೆ ಕಾಮ್ಯೆ ಏವ ಏವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಸಾಮೀಕೃತ್ಯೆ ಸಾಮೀಕೃತ್ಯೆ ವಿನಷ್ಟೇಪಿ ವಿನಷ್ಟೇಪಿ ಕಾಮೆ ಕಾಮೆ ತದೇವ ತದೇವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಅನುಷ್ಠಿತಃ ಅಪಿ ಅನುಷ್ಠಿತಾಪಿ ತತ್ಕಾಮ್ಯಂ ತತ್ಕಾಮ್ಯಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಭವತಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಭವತಿ. ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಥಾ ಭಗವತೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಕರ್ಮಾಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕ್ಷಾತ್ರಕರ್ಮಾಚೇಷ್ಟಿತಂ ನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ತದ್ವತ್ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ಅಹಂಕಾರಭಾವಸ್ಯ ತುಲ್ಯಾತ್ ತದ್ವತ್ ತುಲ್- ಯದ್ವತ್ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ತುಲ್ಯತ್ವಾದ್ ವಿದುಷಃ ವಿದುಷಃ ತತ್ವವಿತ್ತು ನ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ನ ಚ ತತ್ಫಲಂ ಅಭಿಸಂಧತೆ ಯಥಾ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಕಾಮಾರ್ತಿನಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕಾಮ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನಾಯ आहिताग्नेः काम्येः एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तद् एव अग्निहोत्रादि अनुष्ठिताः अपि न काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति. यथा भगवतः वासुदेवस्य क्षात्रधर्मचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्यते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् तत्फलाभिसन्धि तत्फलाभिसन्धि अहंकारभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः तत्वित्तु न अहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसन्धते यथा च स्वर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि कामसाधन अनुष्ठानाय आहिताग्नेः कामे एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तद् एव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अपि न काम्यं तत्काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯುಕ್ತಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತು
ಬಹುಶಃ ಜೀವನ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶ ಇತ್ತೇನೋ, ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು. ಯಥಾ ಭಗವತಃ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರಕರ್ಮ ಚೇಷ್ಟ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ. ಮೋಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ. ಮತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಬರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆದರ್ಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ. ಇದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಮಾಣಿಕೇಶ್ವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾನಗುಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಾರೆ, ಆಶ್ರಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 150 ಆಶ್ರಮಗಳ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯತೆಗೆ ಸದ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ, ಆ ಶರೀರದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತದ್ವತ್ ತತ್ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಭಾವಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾದ್ ವಿದುಷಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಅದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ತ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೂಡ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತತ್ವವಿತ್ತು ನಾ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ, ನಾನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಅಂತ ತತ್ವವಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಉಪಾಸಕನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸ ಭಕ್ತಿ ಇರೋನೇ ನಾನು ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಶರೀರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಪಾಸಕ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ನಾನು ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಚ ತತ್ಫಲಂ ಅಭಿಸಂಧತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷದಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಅಡಬೇಕತ್ತಾದ ಈ ಥರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದು ಗುರುಗಳು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವ್ಯಾಚ್ಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಥಾಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಕಾಮಾರ್ತಿನಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕಾಮಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾಯ ಆಹಿತಾಗ್ನೇಹೇ ಕಾಮ್ಯೇ ಏವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೋ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವನು ಮಧ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೆಂಗೂ ಹಿಂಗಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅವನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ತದೇವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಅನುಷ್ಠಿತೋಪಿ ತತ್ ಕಾಮ್ಯಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಸೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಫಲಗಳು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅವನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ರೆಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ತಥಾಚ ದರ್ಶಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಯಚ್ಚ ಪೂರ್ವೈಃ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮಣ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾಃ ಜನಕಾದಯಃ ಇತಿ ತತ್ತು ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ವಿಜ್ಞೇಯಂ. ತತ್ಕಥಂ ಯದಿ ತಾವತ್ ಪೂರ್ವೇ ಜನಕಾದಯಃ ತತ್ವವಿದೋಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಕರ್ಮಾಣಃ ಸ್ಯುಃ ತೇ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಗುಣಾಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಏವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾಃ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಪಿ ಕರ್ಮಣಾ ಸಹ ಏವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತಾಃ ನ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಂ ಕೃತವಂತಃ ಇತಿ ಏಷಃ ಅರ್ಥಃ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ತಥಾಚ ದರ್ಶಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಯಚ್ಚ ಪೂರ್ವೈ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಇತಿ ತತ್ ತು ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ವಿಜ್ಞೇಯಂ. ತತ್ ಕಥಂ ಯದಿ ತಾವತ್ ಪೂರ್ವೈ ಜನಕಾದಯಃ ತತ್ವವಿದಾಃ ಅಪಿ पूर्वोक्तकर्मेण स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेनैव संसिद्धिम् आस्थिताः कर्मसन्न्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् अस्थिता न कर्म संन्यासं कुर्वन्त इति एष अर्थः. तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र यच्च पूर्वतरं कृतं कर्मण्यैव हि संसिद्धात्मा जनकादयः इति तत्तु प्रविभाज्य विज्ञेयं. तत्कथं यदि तावत् पूर्वै जनकादयः तत्त्वविदपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः कर्मसन्न्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धम् आस्थिताः न कर्मसन्न्यासं कृतवन्तः इति एष अर्थः. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಚ ದರ್ಶಯತಿ ಭಗವಾನ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುರ್ವನ್ನಪಿ
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾ ಕರೋತಿ ನಾ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವನು ಲಿಪ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮಣ ಏವ. ಅವ್ರೇನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮ ಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯ. ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಂಥವರು ಆ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವರು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅತ್ರಿ ಅನುಸೂಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ ಪುತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ವರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರಗಳು ತಗೊಂತ, ಶರೀರಗಳು ತಗೊಂತ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ತನಕ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರೇನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಅವರು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಶರೀರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಟದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶರ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೂ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರೀರಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನಕನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ನೀವು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ತತ್ಕಥಂ ಅದೇಗಾಗುತ್ತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ಯದಿ ತಾವತ್ ಪೂರ್ವೆ ಜನಕಾದಯ ತತ್ವವಿದೋಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮಾಣಃ ಸ್ಯುಃ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜು ಆಲ್ರೆಡಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ, ಈಗನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ. ಆ ಥರ ಈಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಪ್ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಕ್ರೋಧ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅವಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಟಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತವ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳ್ಕತ್ತಂದು ದುಃಖಾನ ಬಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ನೀನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂತ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಬಂದ್ರಾಗ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಸತ್ವ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗುಣೇಶು ಬರ್ತಂತೆ. ಈ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಇದು ಶೂಟೆಡ್ ಯಾರೋ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಲು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಗೋಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇನ ಏವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಣ ಸಹ ಏವ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ನಾ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಕೃತವಂತಹ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ.
ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅತನಾದ್ಯೆ ತತ್ವವಿದಃ ಈಶ್ವರ ಸಮರ್ಪಿತೇನ ಈಶ್ವರ ಸಮರ್ಪಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಸಾಧನಭೂತೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಸಾಧನಭೂತೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಂ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ವಾ ವಾ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾಃ ಜನಕಾದಯಃ ಜನಕಾದಯಃ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಏತಂ ಏವ ಅರ್ಥಂ ಏತಂ ಏವ ಅರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ವಶುದ್ಧಯೇ ಸತ್ವಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ. ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಇತಿ ವಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ಪುನರ್ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಪುನರ್ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಇತ್ಯಾದಿನ. ತಸ್ಮಾತ್ ಗೀತಾಸು ತಸ್ಮಾತ್ ಗೀತಾಸು ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ಕೇವಲಾದೇವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚಿತಾದಿ ನ ಕರ್ಮಸಮುಚಿತಾದಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಅರ್ಥಃ. ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಅರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಚ ಅಯಂ ಯಥಾ ಚ ಅಯಂ ಅರ್ಥಃ ಅರ್ಥಃ ತಥಾ ಪ್ರಕರಣಶಃ ತಥಾ ಪ್ರಕರಣಶಃ ವಿಭಜ್ಯ ವಿಭಜ್ಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ತತ್ರ ತತ್ರ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಉಚ್ಚ. ನತೆ ತತ್ವವಿದಾಃ ಈಶ್ವರ ಸಮರ್ಪಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಸಾಧನಾಭೂತೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ವಾ ಸಂಸಿದ್ಧಂ ಅಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಂ. ಏತಂ ಏವ ಅರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯಾತಿ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ. ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ ಇತಿ ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿನ. ತಸ್ಮಾತ್ ಗೀತಾಸು ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ನ ಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚತಾ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಅರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಚ ಅಯಂ ಅರ್ಥಃ ತಥಾ ಪ್ರಕರಣೋ ವಿಭಜ್ಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ. तत्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मण साधनाभूतेन संसिद्धि सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्वयम् आस्तिता जनकादयः इति वाक्येयम्. एतम् एव अर्थं वक्ष्यति भगवान् सत्वशुद्धेः कर्म कुर्वन्ति इति. स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति युक्तं. सिद्धिं प्राप्यस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति. सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म इत्यादिना. तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्त्वज्ञानात्
मोक्षप्राप्तिः न पूर्व ಕರ್ಮ कर्म ಸಮುಚ್ಚ समुच्चयात् ಸಮುಚ್ಚಿತಾದಿ न कर्म समुचितानि इति निश्चितः अर्थः यथा च अयम् अर्थं तथा प्रकरणाशः विभज्य तत्र दर्शयिष्यामि. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನತೆ ತತ್ವವಿದಾದ ಪುರುಷನು ಈಶ್ವರ ಸಮರ್ಪಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಸಾಧನಭೂತೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ವಾ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಶ್ರಿತ ಜನಕಾದಯ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಅದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರುಗೀತ ಅಂತ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದು ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದಿನ್ನೂ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ತತ್ಪರತೆ ಇರೋ ಥರ ತತ್ಚಿಂತನಂ ತತ್ಕಥನಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಬೋಧನಂ ಏಕದೇಕಪರತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿದುರ್ವಿಧ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಥರ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ಕರಿಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಮಾನಿತ್ವ ಅಲಂಬಿತ್ವ ಮಹಾವ್ಯಾಲೀಸು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ ಥರ ಜನಕಾದಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಥರ ನೀನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥರ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಈಶ್ವರಾತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏತಮೇವ ಅರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಭಗವಾನ್. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಶುದ್ಧೇ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಜ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಂದತಿ ಮಾನಃ. ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ಪುನರ್ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೀತಾದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಗೀತಾಸು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕೇವಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾ ಕರ್ಮ ಸಮುಚಿತಾತ್, ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋನು, ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ. ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸುಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ. ಯಥಾಚ ಅಯಂ ಅರ್ಥಃ, ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ತಥಾ ಪ್ರಕರಣಶಃ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ವಿಭಜ್ಯ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತತ್ರ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಿಕರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ
पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः